ہلدی کی رسم چلی ہے آج کل، ہلدی کی رسم، تو چار تماچا مارے چہرہ لال کر دے. ہلدی کی رسم، ہلدی پہ لڑکا بیٹھا ہے، اس کی بھابھی رگڑ کے ہلدی لگا رہی ہے، اور اس کے ساتھ سن بہن رگڑ کے ہلدی لگا رہی ہے، اور یہ بھی مزہ لے رہا ہے. چلو کم سے کم بھابھی لگے رہے. ہم تو سوچے تھے 3 گھنٹہ بولیں گے، مریض سو گئے تو ہم کیا بولیں گے؟ اب نہیں ہوگا، 3 گھنٹہ نہیں ہوگا، اب صرف 1.5 گھنٹہ بول کر ختم کر دیں گے. نہیں، جب سو رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہاں، اب دیکھیں گے ہم جگ کے رہیں تو پھر تو ہم اپنے ٹرین چھوڑنے والے پٹی ہیں، ٹرین چھوڑ دیتے ہیں، فلائٹ ہماری چھوٹ جاتی ہے، لیکن ہم تقریر کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سبوں کو واعظ سننے کی توفیق عطا فرمائے اور واعظ سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے لوگوں کو ہماری لمبی تقریر سے بہت الجھن ہونے لگتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، جب عمل ہی نہیں کرتا ہے تو کیوں آپ لمبی تقریر کرتے ہیں، کیوں جان دیتے ہیں؟ اس طرح مشورہ لوگ دیتے ہیں، کیوں جان دیتے ہیں؟ جب وہ لوگ عمل ہی نہیں کرتا ہے تو کیوں جان دے رہے ہیں، اپنی جان کیوں دے رہے ہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، یہ عمل کل سے کرے گا، نماز پڑھے گا، نیک بنے گا تو اچھی چیز ہے، اسی کے لیے کیا جاتا ہے. لیکن اگر مان لیا جائے یہ نہیں کل سے عمل کرے گا، لیکن ابھی اگر 1 گھنٹہ کے بعد یہاں سے نکل جائے گا تو جا کے وہ موبائل چلائے گا، فلم دیکھے گا، واٹس ایپ پہ تماشا دیکھے گا، فلم دیکھے گا ٹیلی ویژن پہ، تو کم سے کم 3 گھنٹہ اگر یہ بیان سنے گا تو 3 گھنٹہ تو برائی سے بچ رہا ہے. 3 گھنٹہ تو کم سے کم آنکھ اس کے گناہ کرنے سے بچ رہی ہے. 3 گھنٹے تو کان میں صرف اللہ رسول کی بات جا رہی ہے. 3 گھنٹے اس کی آنکھ کسی عورت کو نہیں، نیک عالم کا چہرہ دیکھ رہی ہے. آنکھ نیکی کر رہی ہے، زبان پہ سبحان اللہ ہے تو زبان نیکی کر رہی ہے، کان میں دین کی بات جاری تو کان نیکی کر رہے ہیں. تو کم سے کم کل سے یہ ولی نہیں بھی بنے گا، ابھی تو کم سے کم 3 گھنٹہ گناہ سے بچا رہا، ابھی تو 3 گھنٹہ کم سے کم نیکی کی محفل میں رہا. تو اس زمانے میں یہ 3 گھنٹہ اگر گناہوں سے سیف گزار دیا، یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ تو 1 گھنٹہ گناہوں سے بچنا مشکل ہے. چائے کی دکان پہ وہاں گانا، کوچ بس پہ سفر وہاں گانا، ہوائی جہاز میں وہ ادننگی لڑکی کھڑی ہے، ماں اس کو نظر جائے گی وہاں گناہ، وہاں میوزک ہے وہاں گناہ، مال میں جائیے کپڑا خریدنے وہاں گانا بج رہا ہے. صاحب کہاں جائیے گا؟ چائے پان کی دکان پہ وہاں گانا ہے. گھر میں اپنا آ جائیے تو وہاں ادھر بیٹی الگ موبائل لیے ہوئے ہے، بیٹا الگ لیے ہوا ہے، ماں الگ لیے ہوا ہے، باپ الگ لیے ہوا ہے. اب ایک بیچارہ نمازی بیٹا وہ تو گھر میں تک رہا ہے، کہاں کیا کرے؟ ادھر بہن الگ، بیٹا ادھر، بھائی الگ، ماں الگ، باپ الگ، سب الگ الگ چیٹنگ میں لگا ہوا ہے. بیوی الگ چیٹ کر رہی ہے دوسرے مردوں سے، ماں باپ الگ چیٹنگ کر رہا ہے دوسرے عورتوں سے، دوسری عورتوں سے. ادھر جوان بیٹا الگ، جوان بیٹی الگ. اب یہ بتائیے کہ 5 کروڑ روپے کا جو گھر بنایا تھا، وہ گھر سجدہ کے لیے بنایا تھا کہ طوائف کا کوٹھا بنا دیا تھا؟ بتائیے کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کوئی سوچ نہیں رہا ہے. بس موبائل، مقابلہ، وہ ڈیجے بجا تو ہم ڈیجے بجائیں گے، وہ 50 گاڑی لے کے بارات گیا تو ہم بھی جائیں گے، وہ 50 آدمی کو کھلایا تو ہم بھی کھلائیں گے. وہ ہری تو لگا رہی ہے، چلو سن بہن تو لگا رہی ہے. کیا شادی کرے حرام کام، جبکہ تمہارے بدن کو بھابھی کے لیے چھونا حرام تھا، تمہاری سن بہن کے لیے چھونا حرام تھا. اجنبی لڑکی سماج کی کزن چچیری پھپھیری میں میری بہن کا چھونا حرام تھا. یہ ساری عورتیں آپ کے ہلدی لگا رہی ہیں. تم کو ہلدی ایسے لگانے کوئی مطلب نہیں ہے. اپٹن ہے، بدن کی بدبو پورا دور ہو جائے، اس کے لیے جا کے نہا لو اچھا سے، قاعدے سے نہا کر کے بالکل اچھا صابن سے نہا لو، پیس صابن سے نہا لو، ایسے ہی خوشبو بدن میں پیدا ہو جائے گی. اس کے بعد مشک اور شمامہ اور امبر لگا لو، ایسے ہی خوشبو. یہ ہلدی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے عورتوں کو اپٹن لگایا جاتا تھا، تو ٹھیک ہے عورتوں کو اپٹن لگانا چاہیے تاکہ بدن ہاتھ کی جتنی بھی گندگی وغیرہ ہے سب صاف ہو جائے، سب غیر ضروری بال وغیرہ صاف ہو جائے. تو اس کو ماں اکل لگا رہی ہے، پھوپھی لگا رہی ہے، چچی لگا رہی ہے، سماج کی سہیلی لگا رہی ہے، تو ٹھیک ہے سہیلی لگا رہی ہے. اگر تم کو بھی زیادہ ہلدی لگانے کا شوق ہے تو اپنے عورتوں کو مت ہاتھ چھونے دو، اپنا بھائی کو بلا لو، اپنے باپ کو بلا لو، اپنے دوست کو بلا لو، مولانا صاحب کو بلا لو. یہ مولانا صاحب آئیں گے تمہارے ہاتھ میں ہلدی لگائیں گے. مہندی لگانا تو حرام ہے، البتہ ہلدی اگر لگا رہا ہے بدن کی بدبو دور کرنے کے لیے چلو ٹھیک ہے. تو عورتوں سے مت لگو، مولانا صاحب سے لگو، اپنے دوستوں سے لگو. تو اب تب تو ہلدی کی رسم ختم ہو جائے گی. پھر یہ رسم تو مزہ لینے کے لیے ہے،
ताकि शादी के बहाने भाभी का हाथ बदन में लग जाए, वरना शादी के बहाने अपने सन बहन का हाथ बदन में लग जाए तो वो तुम्हारी बीवी क्या करेगी? जब तुम यहाँ हाथ लगवाएगा, तुम्हारी बीवी वहाँ उपटन लगवा रही है और दो चार लुच्चा लफंगा फोटो लेके मजा ले रहा है, तुम इधर मजा लो, उधर वहां वो कैमरा लेके मजा ले रहा है, अब तुम तो फिर दोनों कैमरा लेने वाला चला जाएगा, ये उपटन लगाने वाली चली जाएगी और तुम दोनों रहेगा, तो तुम भी वहाँ गैरों का तमाशा बनी और तुम भी गैरों का तमाशा बना, और जब दोनों आपस में मिलोगे तो बच्चा तुम्हारा जोकर तो पैदा हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा तो महाजोकर पैदा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बीवी भी गुनाहों में धंसी, तुम भी गुनाहों में धंसा और दोनों मुजरिम बन के आए तो बच्चा तो महा मुजरिम पैदा हो जाएगा। इसलिए अगर चाहते हो इज्जत की औलाद, कायदे की औलाद पैदा हो, ये हल्दी की रस्म मिटा दे, खत्म कर दे, और फिर जूता चोराई की रस्म इसको खत्म कर दे। ये जूता चोराई की रस्म, अभी एक शादी मेरठ में भी बहुत वीडियो वायरल हो रहा है उसका, 7 लाख रुपए जूता चुराने वाले को दे दिया, 7 लाख रुपए। पैसा है हमारे पास तो कौन खर्चा करेगा? क़यामत के दिन एक एक पैसे का हिसाब होगा। इस दुनिया में भी जब कारोबार ठप हो जाएगा तो दाने दाने को अल्लाह तड़पा देगा। जो अल्लाह दाना देना जानता है वो दाने के बगैर तड़पाना भी जानता है। इसलिए पैसा है तो मस्जिद के इमाम साहब की तनख्वाह 10,000 रुपये महीना, अगर वो 7 लाख रुपए जूता चुराई वाले को नहीं देता, वो मस्जिद फंड में दे देता और कहता इमाम साहब की तनख्वाह 25,000 रुपये माहाना कर दीजिए, ये बेचारा 5 नमाज के बाद उसकी जन्नत की दुआएं करता रहता है। ये तो इनको देने से नाम तो होगा नहीं पूरी दुनिया में, बस जूता चोराई का पैसा दिया, सारी दुनिया जान गई, जूता चोराई के लिए 7 लाख रुपए दे दिया। अब जब बेचारा आम दूल्हा बन के जाएगा, अफजलपुर सातों का लगा दूल्हा बन के जाके बोलेगा वहां तो 7 लाख दिया, कम हमको 700 टका तो देना पड़ेगा हमको। अब इनकी भी साली ने जूता चोराई, अब ये 700 रुपये निकाल के दे रहा है। अभी एक लड़का को हम बोला कि भाई तुम उसको दे दो तुम पैसा, तो 500 रुपए का है, 500 रुपए देंगे, नहीं देंगे उसको, 500 रुपए देने में उसको बुरा लगा, नहीं 500 रुपए नहीं देगा उसको। मैंने कहा अरे यार है, आया है बच्चा सब है, उम्मीद लगा के बैठा है, तेरी शादी हो रही है, दे दो उसको 100 रुपए, दे दो 500 रुपए बच्चा को, लुटा दो 500 रुपए। अब चूंकि 500 रुपए उसके लिए बड़ा बोझ समझ में आया, अब 500 रुपए देना है वहां जूता चोराई के नाम पे। और बारात आ रही, रास्ते में वो लकड़ी लेके घेर लिया बारात को। आपके गाँव में शायद नहीं होगा, हमारे इलाके में जाहिलों के यहाँ पे है, बारात आ रही है, बिल्कुल एक पूरा डंडा लगा देना, नहीं घुसने देंगे। अब क्या होगा, टका लाओ, अब दिया 500 रुपया, अब जाओ अंदर जाओ। अब वहाँ गाड़ी उतरने नहीं देंगे, ड्राइवर आके रोक लिया रास्ता, नहीं गेट नहीं खुलेगा, क्या पैसा लाओ। अब गेट खुलाई, जूता चोराई, अब साहब दूल्हा को नीचे उतरवाने का न जाने क्या क्या रस्म है। अभी एक शादी हुई, वो शादी एक आलिम दीन की शादी हुई, बारात आई, उसके बाद सिर्फ पानी और चाय से ज़ियाफत की गई। लड़का ना अंदर गया, ना जूता चोराई, ना मुंह दिखाई, ना हाथ मिलाई, कुछ नहीं, कोई रस्म नहीं। निकाह हुआ, लड़की आई, दुल्हन को लिया और अपने घर चला गया। अगर बगैर मुतालबे के, बगैर इस रस्म रिवाज में पड़े हुए शादी सिंपल हो जाए तो 5 बेटी वाला भी जहर नहीं खाएगा, अब 50 बेटी वाला भी जहर नहीं खाएगा। तो क्या होगा, एक बेटी रहे तो वही बात, 50 बेटी रहे तो वही बात। तो आप बेटी ज़बा इसलिए हो रही है, इस शादी को बोझ बना दिया गया है, शादी को आसान बना, शादी को सिंपल बना, तमाम गैर जरूरी रस्मों को मिटा दे। या शादी में रिश्तेदारों को कपड़े देना है और सब 1000 आदमी को खाना खिलाना है, हम सबका खाए हैं तो हमको भी खिलाना पड़ेगा, हम सबके यहाँ गए सबका हाथ धोलाना पड़ेगा। एक अलग अलग मुहावरा लोगों ने तैयार करके रखा है, तो खाना मत, तेरे पास पैसे नहीं मत खिलाओ, खिलाना जरूरी है क्या? लड़की वाले को तो ऐसे ही माफ कर दिया इस्लाम ने। वलीमा करेगा लड़का, शादी करके दुल्हन को लाएगा और उसके बाद जब दुल्हन के साथ रात गुजारेगा, सुबह खुशी में, इस नेमत की खुशी में, अल्लाह ने शादी मेरी करवा दी, अल्लाह ने हमें दुल्हन दे दी, उसके साथ हमने सुकून हासिल किया, इसी शुक्राने के तौर पे चंद लोगों को बोला के खाना खिलाए। ये रूए जमीन का सबसे बेहतरीन खाना है, हदीस में आया है सबसे बेहतरीन खाना वलीमे का खाना है। भोज भात, तीजा 40वां बरसी, ये सब खाना जो शौक से खाएगा, तीजा 40वां बरसी का उसका सीना स्याह हो जाएगा, उसका दिल सख्त हो जाएगा, जो चाहत से शौक से मुंतजिर रहेगा खाएगा। तो मगर सबसे बेहतरीन खाना किसका है? वलीमा का खाना है, क्योंकि ये शादी का खाना है, सुन्नत का खाना है, अपने शादी के बाद शुक्राने का खाना है।
इसलिए जब भी वलीमा की दावत मिले बसद शौक जाना चाहिए। यह तीजा का खाना नहीं है, यह चहारुन का खाना नहीं है, यह 40वां का खाना नहीं है, यह एक मैयत की बरसी का खाना नहीं है। वलीमा का खाना बेहतरीन खाना। वलीमा कौन खिलाएगा? लड़की का बाप नहीं, लड़का खिलाएगा। लड़की के बाप पे बाराती को खिलाना जरूरी नहीं है, और ये हिंदुआना रस्म रिवाज है। हाँ, मेहमान नवाजी है तो क्या मतलब 1000 मेहमान लेके आप जाइएगा जबरदस्ती? हम 1000 लेके आएंगे, 100-200 लेके आएंगे, 100-200 मेहमान आ गया तो उसकी जियाफत करनी है। मेहमान को 1000-2000 बोल के नहीं आता कि हम 2000 मेहमान आ रहे हैं, हम 50